دعا از دا ویپن آف اے بلیور. ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ اگر اکیلے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے, دوسری طرف دنیا کی سپر پاورز ہیں, یو آر دا موسٹ پاورفل مین آن دا پلانٹ, آپ کے ساتھ اللہ ہے. تو زندگی میں ایسی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. ایک تو وہ جو اس کی طرف اشارہ کیا تھا, دروازہ نہیں کھول رہا تھا, وہ تو بڑا واقعی میں میراکلس تھا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ میں جب بھی کوئی چیز میں نے سوچی بھی ہوتی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ الحمدللہ وہ سوچی بھی پوری کر دیتا ہے. میرے ساتھ تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ میں نے یقین کریں دل میں کوئی ارادہ کیا ہوتا ہے, کوئی چیز سوچی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. لیکن اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سنسیئرٹی بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی ایکسٹریملی سنسیئر اینڈ یو ہیو ٹو ٹرسٹ اللہ's پلانس. یعنی آپ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے دعا کے اندر. حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی. تین قسم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک وہ دعا قبول نہیں ہوتی جو انسان گناہ کی دعا کرے, کہ آپ کہیں اللہ میرے حرام کے بزنس میں برکت ڈال دے, یا میرا حرام کا ریلیشن شپ ہے اس کو ذرا چار چاند لگا دے. ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. دوسری وہ دعائیں قبول نہیں کرتا جو قطع تعلقی کی ہوتی ہیں, کہ اللہ مجھے میری پھپھو سے نجات دلا دے, پھپھی کو فارغ کر دے یا پھپھی کو ادھر ادھر کر دے, تو یہ بہن کو آپس میں جدا کر دے. ہاں کوئی بھی جو فیملی آپ کی ہے ان کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی. اور تیسری چیز یہ کہ جب انسان جلد بازی میں دعا کرتا ہے, کہ کہتا ہے کہ دعا مانگتے ہی اچھا جی ابھی دیکھو نا 11:35 ہو گئے, ابھی تک دعا کوئی نہیں پوری ہو رہی, تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ ہائپر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. تو دعا مانگیں اور اللہ پہ توکل کریں, چاہے 1000 دفعہ دعا مانگے تو بار بار آپ کو نظر آئے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتا ہے. اگر نہ بھی کرے تو انشاءاللہ ٹینشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر کا پتہ ہے, اس لیے حدیث میں ذکر بھی آتا ہے کہ جو دعا ایسے مانگی جاتی ہے نا کہ جو جلد بازی مانگی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. حدیث میں اس طرح بلکہ اس کے اپوزٹ فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے دعا اس طرح مانگو کہ تمہیں یقین ہو کہ دعا لازمی قبول ہوگی. جلدی نہ کرو کہ اللہ ٹائم کیا ہو گیا, بس مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ, اور اس انٹینشن اور یقین کے ساتھ مانگو کہ یا رب تجھ سے مانگ رہا ہوں. انبیاء کے جو اقوال آتے ہیں قرآن میں, زکریا کہہ رہے ہیں دعا مانگنے کے بعد ولم اکم بدعائک ربی شقیا, یا رب آج تک تیرے سے دعا مانگنے کے بعد میں نا امید نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ انہ کان بی خفیہ, ہی ہیز بین ویری مچ کمپیشنیٹ آن می. ہم اصل میں سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کا انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ہم وہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سمجھتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا پہنچ کو اس کا اندازہ نہیں. ہم انسانوں کی طرح سے مانگتے ہیں کبھی, اور ہم بڑے مسکین ہو کے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں اللہ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو کر دیں. ہمیں نا جیسے شک ہے اللہ تعالیٰ کی ٹریجز پہ, مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے دے تو اللہ تعالیٰ کی ٹریجز میں ذرا برابر کمی نہیں آنی, اور مطلب ہمیں معاف کرنے سے یا ہمیں کچھ بھی دینے سے فرق تو پڑنا کوئی نہیں. تو ہم کبھی وہی بات نہیں کہ انسانوں کی طرح جیسے انسانوں سے مانگتے ہیں نا کبھی کبھار, وہ طریقے سے مانگ دے. بلکہ انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے دعا میں, انشاءاللہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کہتا ہے اللہ اگر تو چاہے تو قبول کر دے, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی انسان اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تو نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی مجبور تو یہ بھی کہنا کہ تو چاہے تو قبول کر دے, ورنہ ادروائز تم کیا کہتے ہیں, تم کہتے ہیں لازمی قبول کریں آپ نہیں. حالانکہ اس بات یہ اللہ تعالیٰ کی جنروسٹی ہے, وسعت ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے نا, اور یہ وسعت جو ہے نا اس نے انکمپس کیا ہوا ہے ایون نان مسلمس کو بھی, کہ نان مسلمس بھی جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں دنیاوی کوئی بھی چیز تو دس از فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کہ اوکیشنلی اللہ تعالیٰ ان کی بھی مرادیں جو ہے وہ پوری کرتے ہیں. شیطان نے جو دعا کی, شیطان کی دعا سے تو دور کیا, شیطان جو سب سے رجیم ہے, دشمن ہے, اللہ تعالیٰ کی ابھی نافرمانی کر کے اٹھا ہے. یعنی اللہ نے کہا اللہ تعزد ذمرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین, کہ مجھے اللہ میں سے بہتر تھا, تو نے غلط حکم دیا مجھے. یعنی یور ڈیسیژن واز رانگ, اور کتنی بڑی نافرمانی کی کہ تمام ٹریلینز آف اینجلز سجدے میں ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ غلطی کر دی, اور پھر اللہ تعالیٰ بلیم بھی کرتا ہے کہ فبما اغویتنی, تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ سب کہنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ یا رب مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک. یار شیطان جو ہے ہی بلیوڈ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ٹھیک ہے, اور اس نے اللہ سے دعا بھی مانگی, دعا قبول بھی ہوئی, تو لیکن شیطان ہے پھر بھی کافر ہے. اب دیکھیں کافر کو پتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے, لیکن ہم مسلمانوں کو پتا ہے کہ بابوں سے مانگنی ہے. لوگوں سے جو آپ نے کہا نا دعا مانگنا, کس حد تک انسانوں سے زندہ اور مردہ سے دعا کہا جا سکتا ہے, مانگی جا سکتی ہے. اس کو 3 پرنسپل جو ہم بتاتے ہوتے ہیں, یہ کہ دعا ڈفرنس کریں, دعا مانگی جا سکتی ہے, دعا کا کہا جا سکتا ہے. اصل میں زندہ کو کہا جائے گا اور مردہ سے مانگی, تو یہ کیونکہ اکثر ہمارے یہاں پہ کنفیوژن رہتی ہے. تو آپ جو کہتے ہیں بابوں سے دعا نہ مانگی, آپ بھی تو کہتے ہیں کہ یار ساتھ مجھے پانی پلا دو, ٹھیک ہے, یہ کیا یہ دعا نہیں مانگتے آپ؟ ویسے کہ سمپل ہے کہ حی حاضر قادر, یہ آپ دیکھ لیں وہ انسان زندہ ہو جس سے آپ دعا کر رہے ہیں, وہ ذات زندہ ہو, حاضر ہو اور قادر ہو. حاضر مینس پریزنٹ ہو, اور قادر مینس قدرت رکھتا ہو. آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی کسی میں کہتا ہوں کہ فرض میں آپ کائنڈلی آپ میرا ایک لائسنس بنوا دیں, اگر وہ کر سکتا ہے, زندہ بھی ہے اور حاضر بھی ہے تو کر سکتا ہے وہ. لیکن اگر میں کہوں مجھے کائنڈلی اولاد دے دیں پلیز, یا مجھے شفا دے دیں آپ پلیز, کسی کے پاس مجھے شفا دے دیں. جیسا لوگ حج پہ جاتے ہیں, نیک لوگوں کو آپ دعا کا ریکویسٹ کر سکتے ہیں, نیک لوگ تو کیسے کہہ سکتے ہیں, لیکن دعا کا حکم دیتے ہیں نا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, آپ میری دعا کیجیے گا, لیکن یہ نہیں کہتے کہ تو مجھے عطا فرما دے. اس میں فرق ہے. یہ جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مانگنا کسی اور سے نہیں, الدعاء هو العبادہ, تو دعا عبادت ہے. آپ عبادت کسی اور کے لیے کر ہی نہیں سکتے سوائے اللہ کی ذات. تو
चाहे वो मतलब दुआ जो अभी जो है ताहा ने बताया वो ये कि आप किसी से ये तो कह सकते हैं मेरी हेल्प कर दो, फॉर एग्जांपल मेरा यार गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया मदद कर दो, वो मेरे सामने खड़ा हाजिर है, ठीक है, और उसके पास ये कुदरत भी है वो काम कर सकता, तो ठीक है हेल्प कर देगा। लेकिन ऐसी डिमांड करना जो गैब से उसका ताल्लुक है, मुझे रिज़्क अता फरमा दे, मुझे औलाद नसीब फरमा दे, मेरी बिगड़ी को जो ना संवार दे, ये तो नहीं कह सकते आप। असल में वसीला का भी कॉन्सेप्ट लोग समझे ही नहीं जा रहे। मतलब वसी कहते हैं कि हम फलां के वसीले से मांग रहे हैं, ठीक है, हालांकि अल्लाह डायरेक्ट है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ताला तो शारिक से करीब है। ग्रुप्स पैदा होते हैं जो कि इस तरह के लोगों का फायदा उठाते हैं, उनको पहले उनका खून गरमाते हैं पहले, फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम जो है ना बस जाओ मरो और मार दो, ठीक है ना, जाओ बम से उड़ जाओ, मतलब वो एक रिएक्शनरी अप्रोच बनती है। सो आई थिंक द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि मैं थोड़ी सी एक फलसफियाना बात कर रहा हूँ, ये कि यू हैव टू लुक एट द मेथड ऑफ चेंज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम सारे चाहते हैं कि चेंज आए, यस वी ऑल वांट चेंज, हम चाहते हैं कि एक इस्लामिक सिस्टम एस्टैब्लिश्ड हो, लोग जो है वो दीन की तरफ आए, अल्लाह को याद करने वाले हों। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज टाइम, जब नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना वो तदब्बुर तफक्कुर करते थे, ठीक है, वो गौर व फिक्र करते थे, और कोई बंदा भी जो भी गौर व फिक्र करता है ना लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में, और वो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट आदमी है, वो गौर व फिक्र करता है, वो दो सवाल उसकी जिंदगी में जरूर आते हैं। एक ही आते हैं जो उसके इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं और एक उसके एक्सटर्नल क्वेश्चंस होते हैं। इंटरनल होते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, जिनको हम एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस कहते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरी हकीकत क्या है, मैं कहां जाऊंगा, मुझे पैदा किसने किया, ये सवाल होते हैं। और दूसरे होते हैं कि ये जो माशरे में बर्बादी हुई है इसको कैसे फिक्स करना है, यू नो हाउ डू आई फिक्स माय इनर एंड देन द आउटवर्ड्स एज वेल, इसको कैसे फिक्स करूं। अब एक बंदा तो जो फलसफी है, एक फिलोसोफर है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, ठीक है, ये जो फिलोसोफर है ना ये बेसिकली अपनी अकल को इस्तेमाल करता है, और मसला उसको भी यही नजर आ रहा है। फिलोसफर्स में भी ना फिलोसफी के दो ही एस्पेक्ट्स हैं, या तो वो कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, हु एम आई, यू नो प्लेटो, एरिस्टोटल, और आप आगे भी जाते हैं, यही सोच और फिक्र होती है कि हम कौन है, कहां से आए। और दूसरा ये होता है कि माशरे को कैसे ठीक किया जाए, तो इसके लिए फिर वो अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं। मसलन के माशरे को ठीक करने के लिए हम ऐसे करते हैं डेमोक्रेसी ले आते हैं, अच्छा नहीं यार डेमोक्रेसी नहीं, ऐसे करते हैं कैपिटलिज्म को ले आते हैं, नहीं यार सोशलिज्म ज्यादा अच्छा, सोशलिज्म। तो बेसिकली वो ना अपनी अक्लो शऊर से एक सिस्टम बनाते हैं कि अगर हम यूं लोगों को मैनेज करें ना तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा नबी और फिलोसोफर में फर्क क्या है, नबी जो है ना वो भी सोचता है, वो भी जिस तरह यानी जो है ना मूसा अलैहि सलाम को कोहे तूर पे बुलाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गारे हिरा में जाते थे, पॉन्डर करते थे, देखते थे लोगों के साथ क्या हो रहा है, बच्चियां जिंदा दफन की जा रही हैं, गुलामों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, इनजस्टिस है, लोग बात में जन्नों पे आ जाते हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे जो है ना अल्लाह ताला ने वही नाजिल कर दी, और वही में कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि अब अल्लाह बताएगा कि इस सिस्टम को कैसे ठीक करना है। दोनों सवालों के जवाब अल्लाह दे रहा है, यानी इनवर्ड स्टेट का भी जवाब अल्लाह ही दे रहा है और आउटवर्ड का भी अल्लाह ही दे रहा है, कि यानी जब तू अल्लाह की किताब पढ़ेगा ना तो तुझे अपने अंदर का जवाब भी मिल जाएगा, वो सारा फलसफा जो है वो पता लग जाएगा कि हु यू आर, वेयर यू हैव कम फ्रॉम, वेयर यू गोइंग, एंड जो अगले सवाल ना कि दुनिया माशरा ठीक कैसे होगा वो भी इसी किताब के जरिए होगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए बहुत सारे फलसफी जो है ना वो फलसफा करते करते ना इधर उधर लेफ्ट राइट हो जाते हैं, क्योंकि वो टोटली अपने ब्रेन पर रिलाई करते सिस्टम्स होते हैं, और जो वही कहे वो फ्लॉलेस है बेसिकली, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आया और अल्लाह ताला नोज द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और पूरे जो है ना डायमेंशंस लोगों की और सारा। अच्छा इसमें जो है ना लोग ये भी समझते हैं कि किसी तरह से व्हाट द यू नो जो बेनिफिटर्स हैं वो कैसे करते हैं कि एक तो ये इशू क्रिएट किया और दूसरा ऐसी जमातों को पंप किया कि मुसलमानों के जो फौज है या लीडर के खिलाफ ऐसे निकलो और कि आग लगा दो, तकलीफ और नुकसान पहुंचाओ। फिर वो क्या करते हैं कि रोड जला, टायर जला दिए, बिल्डिंग तोड़ दी, और ऊपर से उनको डबल बेनिफिट हो रहा है, एक चीज से दो शिकार हो रहे हैं, एक तो उन्होंने अपना काम भी करना है, दूसरा मुसलमानों के मुल्कों में अनरेस्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया। इस्लाम की जो शरीयत की चेंज है ना, जो प्रोसेस ऑफ चेंज है, इट्स नॉट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यानी लोगों का चेंज, लोगों में अवेयरनेस। और यस डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाए कि अगर ऊपर से भी ये सब कुछ आए, लेकिन ऊपर से अक्सर नहीं आता होता। सो व्हाट यू हैव टू डू इज मेक एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करना होता है कि जिसमें आप स्लोली एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट द चेंज एंड देन एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट इट। एंड जैसे हमने कहा कि हम अभी अगर शायद कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेक दुआ, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द टॉपिक ऑफ दुआ एज वेल, क्योंकि आज हम बातें करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो टाइटल था वो था कि 2 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह, और उनमें से एक दुआ है, दूसरी के बारे में इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। सो क्वेश्चन किसी आप तीनों में से कभी आपको ऐसा मिरेकुलस सीन आपकी लाइफ में हुआ कि जब आपने कोई दुआ की और वो पूरी हो गई, हालांकि सिचुएशंस बिल्कुल ऐसी नहीं कह रही थी, सिचुएशंस वर द ऑपोजिट, यू लॉस्ट होप, लेकिन स्टिल यू मेड दुआ कंसिस्टेंटली एंड देन इट हैपेंड? यस, मेनी टाइम्स बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं, और दरवाजा नहीं खुल रहा था, वो दरवाजा नहीं खुल रहा था, और मशहूर वाकया किताबों में लिखा हुआ है, अब तो किताबों में चला गया। असल में मैं पहले वो आपकी बात को रैप अप करते हुए जो एक तीसरी चीज मुझे ध्यान में आ रही थी कि जो लोग जो एक फायदा होता है ना इनको कुफार को, वो ये होता है कि वो ये दिखाते हैं कि देखो जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं वो कहते हैं देखो ये पागल है, देखो सारे पागल हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं।
तो एक जो है ना वो इंप्रेशन, मतलब अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, एक इंप्रेशन खराब भी करते हैं कि सारे वो वीडियोस दिखाएंगे कि मुसलमान को एक डब्बे में बंद कर दिया जाए कि मुसलमान पागल जाहिल होता है और इस किस्म का रिएक्शनरी होता है जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो ये दिखाते हैं। अच्छा, दुआ के बारे में ना मैं आपको बताऊं कि आई थिंक हमें जो जहां तक हमारे पैलेस्टीनियन ब्रदर्स की बात है, दुआ भी करनी चाहिए, और जहां जहां पे हमारा असर रसूख हो टॉप लेवल पे, या जहां पे भी हमें अपने लीडर्स को, या जहां पे भी तमीज से बात पहुंचानी चाहिए कि वो भी कोई रिएक्शन दें या कोई स्टेटमेंट्स दें या कोई बात करें या कोई ऐसी बात हो, क्योंकि हमें चुप करके नहीं बैठना चाहिए। हमें एक तो है ना कि माशरे की इस्लाह है वो हम बिल्कुल करते रहेंगे इंशाअल्लाह, और दूसरी तरफ हुक्मरानों को भी ना वक्तन फवक्तन पिंग करते रहना चाहिए कि आप अपना काम करें, बिकॉज जब वो करेंगे तो जाहिर बात है आसान होगा। पिटीशंस फाइल करें, केसेस करने तो करें, ये सब जिस बंदे की जितनी अप्रोच है वो जहां तक कर सकता है उसको करना चाहिए, और अपनी 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 उसमें लिमिटेशंस रहना चाहिए। जिसकी लिमिटेशन यहाँ तक है कि वो लोगों तक बात पहुंचाए, वो वहां तक पहुंचाए। जो क्योंकि जितनी इस्तिताअत है आपकी सलाह में ना, वो उसका सवाल होगा क़यामत के दिन कि भाई तुम्हारी इतनी इस्तिताअत है। फॉर एग्जांपल लीडर है, वो कह रहा है जी मैं भी बस दुआ ही कर रहा हूं इस वक्त, तो उसके लिए दुआ सूटेबल नहीं है, उसके लिए कुछ और सूटेबल है। आप जिसके पास इख्तियार है वो बैठ के कहे जी मैं भी आप दुआ ही कर रहा हूं, मेरे पास, आप बेबस नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजें आप मैसेजेस दे सकते हैं। सो एनीवे मैं समझता हूँ कि